So with this speech, I would like to conclude my speech. Thank you so much for giving me an opportunity. Thank you, sir, for a valuable address. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Then I gladly welcome Dr. R. Vijay Ma'am, Deputy Dean, and KBS Kare to give away presidential address. Thank you, Preeti, and thank you, Ramesh sir, for your kind words. Are you able to hear me, sir? I'm having a Yes, Welcome. ma'am. Sure, ma'am. okay. First of all, I would like to thank Ramesh Pandey sir for giving me this opportunity to address everyone. Uh, Thank once you, ma'am. again, a, Thank you, ma'am. uh, once again, a very warm welcome to Mr. M. Manigandan, and thank you so much for giving you your time. Thank you. I also congratulate the entire team of Commerce and the coordinators, Dr. Selvakumar, Mr. Ramakrishnan, and the entire faculty of Commerce for organizing. And of course, the head of the department who has taken the initiative to organize such a wonderful event called as Accounting Package Tally ERP 9 with GST. So, a very, very, like to tell a few words to the students who are here. A very good morning, dear students. Tally has become the integral part of any organization today in order to manage accounting details. So, this is an accounting software which is beneficial for all any kind of organization. Currently, they use Tally software, and so it is very important to learn for the students for studying. I mean, when you do that, you actually this Tally helps the management of any organization in many directions, like handling transactions, money flow, any interest payments, account management. So this is an easy computerized accounting course. I mean, this is very job oriented, and this knowledge on these various subjects and an insight into Tally will definitely increase your employability. So I thank Manikandan sir for hosting, and I congratulate the HOD sir, Dr. G. Ramesh Padi sir, for organizing this event for the student. And I'm very happy of invited the outgoing students also into this dimension, because this will help them in their job. I once again congratulate the entire team of Commerce, and I hope the students take advantage and take this session seriously and finish the course. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your amazing addressing. Imperfection is beauty, madness is genius, and it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. Then I welcome Dr. R. Selvakumar, Ashok Honor the guest. Selvakumar sir. Selvakumar Okay, sir. okay, okay. Sorry, sir. Sorry, sir. Unmute பண்ணாம இருக்கேன், sir. Okay, okay. Uh, Oh, Good morning to all of you. It is my duty to introduce our today's chief guest, Mr. M. Manigandan, Assistant Professor, Department of Commerce, Ayanada Janagimal College, Sivagasi. I want to give you a small introduction about him. M. Manigandan sir has completed the schooling in VKM Higher Secondary School, Sivagasi. He has finished BCom Computer Application in Sri Kalisari College, Sivagasi. He has finished MCom CA in Ayanada Janagimal College, Sivagasi. He has completed MPhil Commerce in Ayanada Janagimal College. He has completed postgraduate diploma in personal management and industrial relationship in Ayanada Janagimal College. Now he is pursuing a doctoral program in commerce in Ayanada Janagimal College. He has
completed many certificate courses, especially in the field of computer technology. Namely, he has finished the IT Foundation TTP course. He has finished a Tally 9.0 program, web animation, PHP, ASP.NET, .NET, e-learning courses. Many crash courses also he has finished, like SPSS, open source technology, cartoon animation, PowerPoint presentation, etc. He has more computer related skills, especially in the program oriented like C, C++, Java, Visual Basic, Oracle, Tally ERB9, VP.NET, ASP.NET, web designing, Photoshop, multimedia. Actually, he is having 5 years of experience both in beach level and UG level. He has guided many projects, especially in the field of computer technology. Apart from that, he has guided MCOM projects. Guided number is 5. BG Diploma project guided number is 9. He has published many number of research papers and articles. He has attended many number of workshop and seminars in various programs. Actually, he has presented 4 international level seminars, 23 national seminars. He has presented papers. 3 state level seminars he has attended. 9 workshops he has attended in different topics. He has acted as a resource person for the 2 times on accounting software Tally ERB9 and e-advertising in Ayanada Janimal College Sivakasi. Such a eminent personality, nice personalities, soft personalities being with us. On behalf of our Kalasalingam family, we wholeheartedly invite you, sir, to act as a resource person for this program. Thank you. Thanks a lot for your generous mind for spending valuable time for us and being with us. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Good morning to all. All of you hear me? Sir, voice clear, sir? It's audible? Okay, கேக்குது sir, கேக்குது sir. Okay. Thank you, sir. It's my pleasure to join with us through this online webinar. It's my wonderful opportunity to act as resource person in this student training program. First, I sincere thanks to Kalasalingam Business School, Kalasalingam Academy of Research and Education, Sringeri, and my convey sincere thanks to Department of Commerce, Keturi sir, Dr. G. Ramesh Pandey sir, my professor, my well-wisher. Sincere thanks to providing this opportunity. It's my wonderful morning to present all of you. First, I speak about accounting software. Students, be easy to interact in live session. Don't hesitate any formality. So easy to interact because I learned lot of student well-wisher from my professor Ramesh Pandey sir. Students எப்படி கிளாஸ் கொண்டு போகணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஜென்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ஒரு பிஹேவியர் செல்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் மாதிரி லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த மாதிரி கிளாஸ் கொண்டு போகணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் ஸ்டார்ட் மாதிரி லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். எஸ்பெஷலி செல்வகுமார் சார் ஆல்சோ சார் ஒர்க் பண்ணும்போது கிளாஸ் வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம், ஒருத்தவங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோம், ஸ்டாஃப் பண்ணும்போது நான் மிஸ் பண்ணி சார்ட்டையும் செல்வகுமார் சார்ட்டையும் லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவங்க ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணுறது எனக்கு கொஞ்சம்
ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ ஐ ஃபீல் இன் ஸ்பீக் டு கலெக்டிவ் லாங்குவேஜ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் ஹெசிடேட் டு இன்ட்ராக்ட். நவடேஸ் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்குற ஒன்று அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேலி மெயினாக ட்ரெயின் தெரிஞ்சிருக்கா அப்படிதான் கேட்பாங்க. நீங்கள் எங்கே ஜாயின் பண்ணாலும் சரி, ஒர்க் பண்ணுற பீப்புள் எங்கேனாலும் சரி, ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு காஃபி ஷாப் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா காஃபி ஷாப்புக்கு ஒரு பில் போடணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் வாங்கிக்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிளில் பார்த்துருப்பீங்க, பஸ்ஸில் கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் செக் என்ன பண்ணுவோம், டிக்கெட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த டிக்கெட்டை என்ன பண்ணால் ஃபுல்லாக ஆன்லைனில் மாற்றிட்டாங்க. ப்ளஸ் அவங்க அந்த போர்ட்டபிள் டிவைஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. போர்ட்டபிள் டிவைஸ் மீன்ஸ் நம்ம எங்கேனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Tally is one of the portable device software. So, a lot of accounting software available in online to free or otherwise paid versions. So, adula one of the best software வந்து Tally தான். So, எந்த accounting software நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாலும் அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லேர்ன் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் வந்து Tally. ஸோ Tally மூலமா ட்ரைனிங் படிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எந்த அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த நம்ம பஸ்ஸில் கவர்மெண்ட் டிக்கெட் கொடுத்தாங்க பார்த்துருப்பீங்க. அது மோக்கொண்டு இப்போ முந்தியெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ₹5 டிக்கெட் அப்படின்னு பேசுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பிளேஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சாங்க. எத்தனை டிக்கெட்டு, ₹5 டிக்கெட்ல 2 கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ டிக்கெட் செக்கர் என்ன பண்ணுவாங்க, டக்குனு வந்து கண்டக்டர் வந்து 5x2 ₹10 டிக்கெட் கொடுத்துருவாங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ப்ரோக்ராம் தான் ஃபுல்லாக. ஸோ நம்மளோட பிஸ்னஸ் நீட்ஸுக்கு எந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் தேவையோ, எந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுது, எந்த மாதிரி என்ட்ரி பண்ண போறீங்க, எப்படி அக்கௌண்ட்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் மெயின்டைன் பண்ண போறீங்க, எப்படி உங்க பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷனை ஃபுல்லா சிஸ்டமைஸா மாற்ற போறீங்க, ஆட்டோமேஷன் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிற ஃபாலோ பண்றதுக்காக பாத்தீங்க அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து மெயினாக கிரியேட் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு பிசினஸ் பீப்புளும் ஒவ்வொரு மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் வச்சிருக்கேன்னா மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எங்க அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் நான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். ஸோ மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு மெடிக்கல் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஜிஎஸ்டி ஸ்லாப் ரேட் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்வீட் ஸ்டால் மோட் சொல்லுவாங்க. எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் நம்ம ரியல் லைஃப்ல டே டு டே வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ற எல்லா பில் ப்ராடக்ட்ஸும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பேக்கேஜ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ஒரே சேம் தான். ப்ராடக்ட் மட்டும் மாறும், ஜிஎஸ் ஸ்லாப் ரேட் மட்டும் தான் மாறும். ஸோ அவங்க எந்த மாதிரியே ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்றாங்க, ஆடிட்டரை சக்சஸ் பண்ணுவாங்க. ஆடிட்டர் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. அந்த டெஃபினேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஐடி பீப்புளை கான்டாக்ட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் டிஃபைன் பண்ணி மாடல் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் விசுவல் பேசிக் மெயினாக பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ அதுதான் மெயின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விசுவல் பேசிக்ங்கிறது மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ விசுவல் பேசிக் மூலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடல் கிரியேட் பண்ண என்ன மாதிரி மாடல் டிஃபைன் பண்ணணும், ஒரு பிசினஸ் பீப்புள் வந்து என்ன மாதிரி மாடல் டிஃபைன் பண்றாங்க, அந்த மாடல் டிஃபைன் பண்றத வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு பேசிக் வந்து டேலி தான். டேலி மூலமா தான் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வெளியே டேலி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதர்வைஸ் பேசிக் வந்து டேலியில வந்து என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம் நம்ம அப்படின்னு பார்க்கணும். டேலி மட்டும் தான் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ லாட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் அவைலபிள் இன் ஆன்லைன் வெர்ஷன், ஃப்ரீ வெர்ஷன். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஷாப்பிங் பண்றோம், கார்டு ஸ்வைப் பண்றோம், நம்ம கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணாம டெபிட் பண்ணிடுவோம் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆட் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எல்லா அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அது பேர் ஆட் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க. விசார்டு சொல்லுவாங்க. விசார்டு மீன்ஸ் நம்ம எந்த கோடிங் கமெண்ட் டெவலப் பண்ண அவசியம் கிடையாது, யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். ஜஸ்ட் கிளிக் டு வியூ. ஸோ கிளிக் டு வியூனா இப்போ ப்ராடக்ட் பார்கோட் ஸ்கேன் பண்றாங்க, இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த விசார்ட் ஆட் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ ப்ரீவியஸ் சீசன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்லயோ ஒரு காஃபி மாலோ ஒரு ஷாப்லயோ பாத்தீங்க அப்படின்னா பில் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க, ப்ராடக்ட் நேம் டிஃபைன் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணாங்கன்னா பார்கோட் ரீட் பண்றது. ஸோ ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ண அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆட் அண்ட் ஃபீச்சர் எக்ஸ்ட்ரா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ டேலி ERP ப்ரீவியஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வேட் டாக்ஸ் இருக்கும், சர்வீஸ் டாக்ஸ். இப்பயும் வேட் சர்வீஸ் டாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. பிளஸ் அதுல ஜிஎஸ்டி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 2017 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் ஜூலைக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா ஆட் ஆன் ஃபீச்சரையும் டேலியில் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வேட் டாக்ஸ் ஏன் இன்னும் இருக்கு அப்படின்னா பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டிக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணல அவங்க. ஸோ அதனால அது என்ன இருக்கு அப்படின்னா வேட் டாக்ஸ்க்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. சர்வீஸ் டாக்ஸ் அது இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே அவங்க என்ன பண்ணல ஜிஎஸ்டிக்குள்ள இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா டேலியில இன்னும் நமக்கு வேட், ஜிஎஸ்டி, சர்வீஸ் டாக்ஸ், எக்ஸைஸ் டியூட்டி, கஸ்டம் டியூட்டி எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா எல்லா ப்ராடக்ட்டும் கம்ப்ளீட்டா ஜிஎஸ்டி மாத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த வேட்டை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க, கஸ்டம் சர்வீஸ் டாக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கா உள்ள நமக்கு டேலியில நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு அக்கௌண்ட் அவகேஷ் ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா சிஸ்டமைஸா எல்லாமே யூஸ் பண்ண தெரியும்.
இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரிய லெட்ஜர் நோட் புக் வச்சிருப்பாங்க, லெட்ஜர்ல எழுதுவாங்க, நோட்ல என்ட்ரி பண்ணிட்டே வருவாங்க. ஸோ அந்த லெட்ஜர் ரெக்கார்டை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெயின்டைன் பண்ணி கீப் அப் பண்றது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. ஸோ அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்டை சிஸ்டம்ஸா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேல இன்னைக்கு ஆகஸ்ட் 1 நான் சேல்ஸ் பண்ணிருக்கேன் 10,000. அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஷாப்பை க்ளோஸ் பண்ணும்போது 10,000 சேல்ஸ் பண்ணிருக்கேன். இதே 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இதே ஆகஸ்ட் 1 எவ்வளவு சேல்ஸ் பண்ணேன் கம்பேரிட்டிவ் பண்ணணும். அப்ப கம்பேரிட்டிவ் பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டா நமக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா சிஸ்டம் ஈஸியா இருந்தால் ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரம் டூ கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். நீங்க கால்குலேட்டர்ல பாத்துருப்பீங்க, டேட் கால்குலேட் பண்றதுக்கும் ஃப்ரம் டூ நம்ம டேட்டா பத்தில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எத்தனை நாள் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரம் டூ கொடுப்பீங்க. அதே மாதிரி அலாரம் செட் பண்ணுவீங்களா போன்ல, அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா சேம் அக்கௌண்டிங்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆகஸ்ட் 1 இருந்து இந்த ஆகஸ்ட் 1 இந்த 2 டேட்டுக்கு மட்டும் கம்பேரிட்டிவ் பண்ணி பார்க்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல ஈஸியா அவைலபிளா இருக்கும். ப்ரீவியஸ் ஓல்டு வெர்ஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா லெட்ஜரை மெயின்டைன் லெட்ஜர் எடுத்து அதை ஒரு ஆள் மெயின்டைன் பண்ணணும், வெரிஃபை அக்கௌண்ட் செக் பண்ணுவாங்க, கிளர்க் எழுதுவாங்க, அக்கௌண்ட் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க, கேஷியர்ட்டு போயிட்டு மேனேஜர், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், எம்டி வரைக்கும் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா வெரிஃபை பண்ணி சைன் பண்ணுவாங்க. அப்படி தேவையே கிடையாது. ஜாப் ரெடியூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஒர்க்கிங் டைம் ரெடியூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சிம்பிளா அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் மூலமா ஈஸியா என்டர் பண்ண முடியும். இதுதான் பேசிக். ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். சம்டைம் ஒவ்வொரு கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா MS DOS கமெண்ட் சொல்லுவாங்க. கமெண்ட் அப்படியே டைப் என்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பில் எழுது எல்லாமே ஃபுல்லா டைப்பிங்ல கோடிங் ஜென்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது அந்த கம்பெனில அவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர். இப்போ டேலி படிச்சா மட்டும் எல்லா அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ட்ரைனிங் பேசிக். அக்கௌண்ட்ல நீங்க ஜேர்னல் என்ட்ரி பண்றீங்க, சிஸ்டம்ல என்ட்ரி பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேசிக் டேலியா மெயினா லேர்ன் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ், ஜேர்னல், லெட்ஜர், ட்ரையல் பேலன்ஸ், ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட், இப்படிதான் நம்ம ஃபார்மேட் வந்து நம்ம அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ல சிஸ்டம் எஜுகேஷன் படிச்சிருக்கோம். ஆனா டேலியில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி மட்டும் என்ட்ரி பண்ணா போதும். கோட்லெஸ் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. எந்த ஒரு கோடிங் கமாண்டும் பண்ண தேவையில்ல. ஜஸ்ட் லெட்ஜர் கிரியேட் பண்றீங்க, லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஜேர்னல் என்டர் பண்றீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிப்போர்ட், ஆட்டோமேட்டிக்கா ரேஷனலிசம் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ, ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதில் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் நம்ம ஜேர்னல் மட்டும் என்டர் பண்ணா போதும். இதுதான் பேசிக் ஸ்டெப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் என்னங்கிற ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம்னா ஐ ஷேர் மை பிபிடி. ஸோ வாட் இஸ் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர், டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர். ஒரு அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பிசினஸ் பண்றீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராக்கர் ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த கிராக்கர் ஷாப்புக்கு பில் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுது, இந்த மாதிரிலாம் அவங்க டிபெண்ட் பண்ணணும். அப்போ சாஃப்ட்வேர் நீங்க ஐடி கேம்ல ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாடல் தேவை, பில் எந்த மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் என்ன முடியும் அப்படின்னா கேதர் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அதை டிபெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க என்ன ஐடி கம்பெனில போய் நீங்க டிபெண்ட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நீங்க டிபெண்ட் பண்ணணும். எல்லா ஐடி கம்பெனி தான் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் தேவையான பில் சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்றது, சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்றது, கேம் டெவலப் பண்றதா மெயினா பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பிசினஸ்க்கும் தேவையான அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் சென்ட்ரலைஸ் சர்வரா மாற்றுவாங்க. டேலிக்குன்னு தனி சர்வர் இருக்கு. இப்போ நீங்க வெளியே எங்க படிச்சாலும் சரி உங்களுக்கு டேலிங் சர்டிஃபிகேட் தர மாட்டாங்க. ஏன்னா டேலி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டிபெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா காப்பிரைட்ஸ் பேட்டர்ன் கிளைம் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க வெளியே எங்க அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் டேலி படிச்சாலும் சரி சர்டிஃபிகேட்ல அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர், அக்கௌண்டிங் ஆட்டோமேஷன் அப்படிதான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. டேலிங்கிற மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா டேலி என்ன பண்ணாங்க தனியா என்ன பண்ணாங்க, டேலி சொல்யூஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் தனியாக கிரியேட் பண்ணி எஜுகேஷன் வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணி டேலி டீச் பண்றதுக்கு தனியா என்ன பண்ணிட்டாங்க சர்வர் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நீ அதுல பார்த்தீங்கன்னா 6,000 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ட்ரையல் பேக்கேஜ், ஜிஎஸ்டி, டீலக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெவலாக வச்சிருக்காங்க. லெவல் 3 வரைக்கும் வச்சிருக்காங்க. அதுலேயே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ரைனிங், ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் சரி, நீங்க வெளியே ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேலி சொல்யூஷனோட டைப் பண்ண ஆத்தரைஸ் டீலர் இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க நீங்க சர்டிஃபிகேட் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க சர்டிஃபிகேட் என்ன பண்றாங்க QR கோட போட்டோட என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டேலி சர்வர்ல அப்லோட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ எந்தெந்த கம்பெனிக்கெல்லாம் ஒரு அக்கௌண்டன்ட் ஜாப் வந்து டேலி முடிச்சவங்க, டேலி ஆத்தரைஸ்டு கம்பெனில ட்ரைனிங் எடுத்தவங்க தேவைப்படுதோ அவங்க என்ன பண்ணிக்குவாங்க, அந்த வெப்சைட்ல போய் உங்க டேட்டா எடுத்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கால் ஃபார் பண்றது, ஜாப் இன்டர்வியூ பண்றதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்க. இப்ப டேலியில பண்ணக்கூடிய நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களே ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களே ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ நிறைய அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. அதுக்கு பேசிக் நம்ம என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம், பேசிக் என்ன பார்க்க போறோம். ஸோ எந்த டவுட்னாலும் சரி இமீடியட்டா ஜஸ்ட் வாய்ஸ் ரைஸ் அப் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ ஷேர் மை பிபிடி. சார் மை ஸ்கிரீன் விசிபிள் சார்? சொல்லுக்குமார் சார்? சார் எஸ் சார் ஸ்கிரீன் தெரியுது சார். சார் எஸ் சார் ஸ்கிரீன் ஷோயிங் சார். ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியாது. ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியல சார். தெரியலையா சார்?
தெரில சார். இந்த வெயிட் சார். ஓகே சார். ஓகே. இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா சார்? எஸ் சார். இருக்கா? ஸ்பீக்கிங் போயா? ஸ்பீக்கிங் போ. எஸ் சார், ஃபுல் ஸ்க்ரீன் தெரியுது சார். ஓகே சார், கண்டினியூ சார், கேரி ஆன் சார். ஓகே தேங்க் யூ சார். Students, first I wrote introduction to accounting software. Accounting software. It's an application to manage, record accounting operations and compute financial data. It helps to track financial transaction and inventory management. So accounting software பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்கா நம்மளோட அக்கௌண்டிங் டே டு டே ஆப்ரேஷன் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்க என்டர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஃபினான்சியல் டேட்டா மீன்ஸ் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபைனல் இயர்ல வந்து டாக்ஸ் ஃபைலிங் பண்ணும்போது ரிப்போர்ட் எந்த மாதிரி ஜென்ரேட் பண்றாங்க, எந்த மாதிரி பிசினஸ் ரிப்போர்ட் வந்து அவங்க கேதர் பண்றாங்க ஃப்ரம் அக்கௌண்டன்ட்டை வந்து எந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் வந்து அவங்க ஜென்ரேட் பண்றதா கேட்கறாங்களோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுல பாருங்க மெயினா இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட், பேரோல் கிரியேஷன், சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி, கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் மெயின்டெனன்ஸ். கிரெடிட் டெபிட் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் சொல்லுவாங்க. நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் என்டர் பண்ணி போனேன். ஐ ரிமெம்பர் தட். பில்ஸ் ரிசீவபிள் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள் இது எல்லாமே எதுல பேரும் அப்படின்னா கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் மெயின்டெனன்ஸ்ல போயிடும். பேரோல் கிரியேஷன், பேரோல் மீன்ஸ் எம்ப்ளாயி. இப்போ உங்க கம்பெனில வந்து ஒரு 100 எம்ப்ளாயி 100 எம்ப்ளாயி வேலை பார்க்குறாங்கன்னா 100 எம்ப்ளாய்க்கு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அக்கௌண்ட் வந்து கேஷ் பண்ண முடியாது. இண்டிவிஜுவலா கூப்பிட்டு வவுச்சர் கிரியேட் பண்ணி சேலரியை ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் இப்போ எல்லா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன், ஸ்கூல், காலேஜ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ளூடிங் பிரைவேட் கம்பெனி மோக்கொண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கர் மோக்கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எல்லாமே என்ன பண்றாங்க சேலரி வந்து ஆன்லைன் கிரெடிட், ஃபுல் ஆன்லைன் கிரெடிட். ஸோ அட் த டைம் வி கேன் யூஸ் பேரோல் கிரியேஷன் in all type of accounting software. Payroll creation means to enter employee data to receive from ESA and PF. அவங்க அக்கௌண்ட் வந்து டிடக்ஷன் சொல்லுவாங்க. பேர் வந்து டிடக்ஷன்ஸ்ல வந்து ESA PF கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, எம்ப்ளாயி ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட். 100 எம்ப்ளாயி வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்துக்குமே அட்டெண்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றது, ஆப்சன்டீஸ் மெயின்டைன் பண்றது, லீவ் சேலரி, லீவ் வித்தவுட் சேலரி, மெடிக்கல் பெனிஃபிட், அலவன்சஸ் எல்லாமே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பேரோல் கிரியேஷன்ல மெயின்டைன் பண்ண முடியும். இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்டாக் கிரியேட் பண்றது. புக் ஷாப் இருக்கு. புக் ஷாப்ல வந்து எந்த லைப்ரரி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, நம்ம எல்லா இன்ஸ்டியூஷன் லைப்ரரி இருக்கும், அதே மாதிரி பிரைவேட் லைப்ரரி இருப்பாங்க, புக் ஷாப் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு மெயினா இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட். ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கம்பெனி, ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், எந்த ப்ராடக்ட், எவ்வளவு பிரைஸ், எந்த ரேக்ல இருக்கு, இன்க்ளூடிங் ரீஆர்டர் லெவல் த்ரீ. ரீஆர்டர் லெவல் மீன்ஸ் 10 ப்ராடக்ட்ஸ் கீழே, 10 பேக்கேஜ் கீழே, 10 பீசஸ் கீழே பிலோ லெவல்ல போகுது சேல்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீஆர்டர் ஜெனரேட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஜெனரேட் பண்ணிடும். ஸோ நமக்கு வார்னிங் கிரியேட் பண்ணும். இந்த மாதிரி எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட்ல கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸ்டாக் ட்ராக்கிங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஷ் ட்ராக்கிங் மீன்ஸ் ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ், யாருக்கெல்லாம் ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆகஸ்ட் 1 நெக்ஸ்ட் மந்த் எண்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா சரி, மந்த் ஸ்டார்டிங்லையும் சரி சேலரி பே பண்ணணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபால்ட்ல ஜெனரேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு 1 வீக்குள்ள சேலரிக்கு எவ்வளவு, எந்தெந்த எம்ப்ளாய்க்கு எவ்வளவு சேலரி கிரியேட் பண்ணணும், யாரெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்காங்க, ஆப்ஷன் வித் சேலரி, வித்தவுட் சேலரி, இது எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம்னா எம்ப்ளாயி டேட்டா கிரியேட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெனரேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல மெயின் பேக்கேஜ். பேரோல் கிரியேஷன், சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி, கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் மெயின்டெனன்ஸ், இது பேசிக்கா உள்ள ஒரு அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேருக்கு பேசிக்கா ஒரு பிசினஸ் மேன் வந்து டிஃபைன் பண்றது. இது போக நம்ம என்னென்ன கிரியேட் பண்ணுவோம், இப்போ ரீசெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ்ல என்ன கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட் வந்துச்சு அவங்களுக்கு, பேமெண்ட் டெஸ்க் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆன்லைன் பேமெண்ட் டெஸ்க் வரும். ஸோ பேமெண்ட் டெஸ்க்கு தனி சர்வர். இப்போ ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி என்ன மாட்டாங்க, டிஃபைன் பண்ண மாட்டாங்க. பேமெண்ட் டெஸ்க் இப்போ நீங்க பார்த்தா கூகுள் பே யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கூகுள் பேல வந்து ஐசிஐசிஐ பேங்க், ஆக்சிஸ் பேங்க் டைப் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ நீங்க எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த பேங்க்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா கூகுள் பே ஆனோன்னு கீழே இன் பார்ட்னர்ஷிப் வித், இன் அசோசியேஷன் வித் ஆக்சிஸ் பேங்க், ஐசிஐசிஐ பேங்க் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ கூகுள் பேங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அது மூலமா நம்ம அமௌண்ட் பே பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மொபைல் நம்ம என்டர் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அக்கௌண்ட் விசிபிள் ஆகும், டக்குனு ஆன்லைன் பே பண்ணிடும். இது எல்லாமே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சர்வர் மூலமா ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சிசிடிவி கேமரா ஃபிட் பண்ணிருக்கீங்க, சிசிடிவி கேமரா ஃபுட்டேஜை பாத்தீங்க அப்படின்னா சர்வர் மூலமா கனெக்ட் பண்ணி நம்ம எங்க விசிபிளா பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா சர்வரும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். அது பிசினஸ் மேன் வந்து என்ன மாதிரி டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐடி கம்பெனி வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இதுதான் பேசிக் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் உள்ளது. ஃபர்ஸ்ட் next we see about types of accounting software.
என்னென்ன அக்கௌண்ட் பண்றாங்க. ஸ்ப்ரெட்ஷீட் மீன் எக்ஸல் ஃபார்மட் நம்ம சொல்லலாம். எக்ஸல் ஃபார்மட் வரும். எக்ஸல் மூவ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்சியல் இருக்கும், ஃபினான்சியல் ஃபார்முலா இருக்கும். எக்ஸல பாத்திருப்பீங்க. எக்ஸல் ஜேர்னல் என்ட்ரி, ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் எல்லாமே ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஜேர்னல் லெட்ஜர்லாம் போஸ்ட் பண்ண முடியும். அதுல ஃபினான்சியல் ஃபார்முலா தனியா இருக்கு. ஸோ ஸ்ப்ரெட்ஷீட் எக்ஸலையும் பண்ண முடியும். கமர்ஷியலி அவைலபிள் சாஃப்ட்வேர், கமர்ஷியலி அவைலபிள் சாஃப்ட்வேர் டேலி இன்க்ளூடிங் எல்லா சாஃப்ட்வேரும் கமர்ஷியல் அவைலபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு மெயினா கிரியேட் பண்ற சாஃப்ட்வேர் கமர்ஷியலி அவைலபிள் சாஃப்ட்வேர். என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் சாஃப்ட்வேர் இஆர்பி. டேலி ஈஸியா இஆர்பி சாஃப்ட்வேர். ஏன் டேலி இஆர்பி சாஃப்ட்வேர் மென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா இட் இஸ் செப்பரேட் டேலி சர்வர். டேலி சொல்யூஷன் என்ன பண்றாங்கன்னா செப்பரேட்டா டேலி சர்வர் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. கஸ்டம் அக்கௌண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர். கஸ்டம் அக்கௌண்டிங் மீன்ஸ் த யூசர் கேன் ஓன் கிரியேட் ஜென்ரேட் ஓன் சேஞ்ச் மாடியூல். அந்த அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர்ல யூசர் வந்து மாடியூல் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். கஸ்டமைஸ்ல அவங்களுக்கு வேணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம், custom accounting management software. So next, first we see about spreadsheet. Spreadsheet are most convenient accounting tools for SME, small medium enterprises. ரொம்ப convenient இருக்கும் for the organization. Small changes for making errors favor. Errorless இருக்கும். Errorless means ஃபார்முலா இப்போ நம்ம ராங்காக என்ட்ரு பண்ணியிருந்தோம், ஒரு ஃபார்முலா வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி ராங்காக என்ட்ரு பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா எக்ஸல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வார்னிங் கிரியேட் பண்ணும். ஃபார்முலா யாராவது காமிக்க நமக்கு என்ன இறங்குன்னு மென்ஷன் பண்ணி நமக்கு ஹெல்ப் டெஸ்க் மூலம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எரரை வந்து நம்ம கிளியரிஃபை பண்ண முடியும். இட் கேன் பி கஸ்டமைஸ் ஈஸிலி டிபெண்டிங் அப்பான் த நீட்ஸ் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ். பிஸ்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும். பிஸ்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபார்மெட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம. ஸோ இட் இஸ் ஸ்ப்ரெட்ஷீட். ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல நத்திங் பட் எக்ஸல், மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல். Next, we see about commercially available software. It is one of the most widely used software across the globe. It's not software name, it is commercially available software. Accounting software என்ன பண்றாங்க, கிளாஸிஃபை பண்றாங்க. அதுல ஒன் ஆஃப் த கிடையாது கமர்ஷியலி அவைலபிள் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இது வந்து சாஃப்ட்வேர் நேம் கிடையாது. ஜோ புக்ஸ், எக்ஸ்பென்சஸ், வேவ் அக்கௌண்டிங் நிறைய டிடக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா எரர்ஸ். ஸோ நம்ம அக்கௌண்டிங் டான்ஸ்ல மெயினா பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு டேட்டா எரரும் உங்களுக்கு டேலியில மெயினா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜேர்னல் என்ட்ரி தப்பா என்டர் பண்ண தப்பா அக்செப்ட் பண்ண செய்யாது. நீங்க அமௌண்ட் ராங் என்டர் 10,000 சேல்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா 1 lakh என்டர் பண்ணா 1 lakh தான் அக்செப்ட் பண்ணும். ஸோ நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். ஆனா ஸ்டாக் வந்து நீங்க 10,000 வேல்யூ ஸ்டாக் இருக்கு, நீங்க ராங்கா என்ன பண்றீங்க 11,000 என்டர் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் வேல்யூ 10,000 தான் வார்னிங் கிரியேட் பண்ணும். கீழே நமக்கு நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் காமிக்கும். 1000 வேல்யூ ஸ்டாக் வந்து நெகட்டிவ் குவான்டிட்டி. ப்ராடக்ட் வந்து 10 ப்ராடக்ட் இருக்கு, 10 ப்ராடக்ட் மேலே நீங்க 15 ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ணமா என்ட்ரு பண்றீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ட்ரு ஆகாது. ஏன்னா ப்ராடக்ட் அவைலபிள் 10 மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கு, குவான்டிட்டி நமக்கு பேக்கேஜ் 10 மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ நீங்க அதர்வைஸ் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா 5 ப்ராடக்ட் என்ட்ரு பண்றீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு நெகட்டிவ் மெசேஜ் காமிக்கும். ஸோ டேலியில வந்து டேலி மட்டும் எல்லா அக்கௌண்ட்ஸ் அப்போ பேசிக்காக வருது. ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா நம்ம வார்னிங் கிரியேட் பண்ணும். நம்ம என்ட்ரு பண்ற ஜேர்னல் என்ட்ரி ராங்கா என்ட்ரு பண்ணாலோ ஸோ எந்த ஒரு வார்னிங் நம்ம கிரியேட் பண்ணாது. ஆனா எக்ஸல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா நம்ம ராங்கா என்டர் பண்ணோம், ஃபார்முலாக்கு நமக்கு எரர் காமிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கா உள்ளது. நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எரர் நம்ம டிடக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும். எரர் மீன்ஸ் நமக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்ஸ் ரிசீவபிள், பில்ஸ் பேயபிள். பில்ஸ் ரிசீவபிள் அப்படின்னா கிரெடிட் சேல்ஸ், பில்ஸ் பேயபிள் அப்படின்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். ஸோ நம்ம கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பில்லுக்கு நம்ம அமௌண்ட் என்ன பண்ணணும், பே பண்ண வேண்டியிருக்கும். பில்ஸ் பேயபிள். டேலி வைஸ் டேலி டெஃபினிஷன்ல சொல்றாங்க. அக்கௌண்டிங் டெஃபினிஷன்ல ஜென்ரல் டெஃபினிஷன்ல பில்ஸ் பேயபிளுக்கும் பில்ஸ் ரிசீவபிளுக்கும் வேற டெஃபினிஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்ஸ் ரிசீவபிள் கிரெடிட் சேல்ஸ். கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் சொல்லுவோம். சேல்ஸ் ரெண்டா பிரிக்கிறோம், கேஷ் சேல்ஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ். ஸோ அதுல நமக்கு என்ன வரும், சேல்ஸ் பண்ணோம்னா சண்டி டெப்டாஸ், கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா சண்டி கிரெடிட்டாஸ். ஸோ நம்ம கிரெடிட் பண்றாங்க சண்டி கிரெடிட்டாஸ், நம்ம டெப் பண்றோம் சண்டி டெப்டாஸ். இது பேசிக்கா உள்ள ஒரு லைஃப் சைக்கிள் மாதிரி அக்கௌண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ல பர்ச்சேஸுக்கும் சேல்ஸுக்கும் உள்ள ப்ரீ ஆர்டர் சைக்கிள். ஸோ நம்ம அதை நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன வேலை பார்ப்போம்னா ஆர்டரிங் வச்சு பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் enterprise resource planning software ERP. Tally is one of the ERP software. It's a vast of parts of business collect them one place. So ERP ங்கிற மெயினா பாத்தீங்கன்னா business and collects them in one place. It means நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம அக்கௌண்டிங் டிரான்சாக்ஷன் டேட்டாக்குள்ள என்டர் பண்ணி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சென்ட்ரலைஸ் சர்வர்ல என்ன பண்றோம் முயற்சி பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டி பிரான்ச் பிசினஸ்.
மல்டி பிரான்ச் பிசினஸ் மீன்ஸ் இப்போ நமக்கு ஒரு காஃபி ஷாப் வச்சிருக்கீங்க, காஃபி ஷாப்போ இல்லை ஸ்வீட் ஸ்டால் ஷாப்பு இல்லை ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சிருக்கீங்க. சூப்பர் மார்க்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 பிரான்ச் இருக்கு, மூணு பிளேஸ்ல இருக்கு. ஸோ எல்லாமே சேர்த்து ஒரே சென்ட்ரலைஸ் சர்வரா ஒரே சென்ட்ரலைஸ் சாஃப்ட்வேர்ல ஜென்ரேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரே சர்வர்ல ஒரே இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்த சேல்ஸையும் மொத்த பர்ச்சேஸையும் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி ஒரே மெர்ஜ் பண்ணி பார்க்கணும். பிரான்ச் படிச்சிருக்கீங்க, பிரான்ச் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் படிச்சிருக்கீங்க. பிரான்ச் அக்கௌண்டிங்ல டிபெண்டன்ட் பிரான்ச் இருக்கும், இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச் இருக்கும். இண்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சுக்கு இஆர்பி தேவையில்லை, டிபெண்டன்ட் பிரான்ச் கண்டிப்பா இஆர்பி சாப்பிட்டு கண்டிப்பா தேவை. ஏன்னா எல்லா சர்வரும் மெயின்டைன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரலைஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதான் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இஆர்பி. ஸோ இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் மெயினாக சொல்லலாம். எல்லா பேங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ் சர்வர் இருக்கும், சர்வர்ல அவங்க அப்டேட் பண்ணுவாங்க. டேட் டு டிரான்சாக்ஷன் அப்டேட் பண்ணி இந்த பிரான்ச்ல இருந்து இவ்வளவு டிரான்சாக்ஷன் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற டே எண்டிங்ல பத்தி என்ன பண்ணுவாங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க சென்ட்ரலைஸ் சர்வர்ல மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இஆர்பி. இஆர்பி பேசிக் எக்ஸாம் என்ன சொல்லலாம்னா பிரான்ச் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றது மெயினா சொல்லலாம். இட் ப்ரொவைட்ஸ் கிளவுட் பேஸ்ட் ரெக்கார்ட் கீப்பிங். கிளவுட் பேஸ்ட் மீன்ஸ் சர்வர், நான் சொன்னதான் சர்வர்ல மெயின்டைன் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்க டேட்டா ஆஃப்ல நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா மெயில் என்ட்ரி பண்றீங்க. உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட 10th சர்டிபிகேட், 12th மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட், கீஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணி உங்க மெயில் வச்சிங்கன்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிளவுட் பேஸ்ட் ரெக்கார்டிங். இது நம்மளோட டெஃபினிஷன் சொல்றாங்க. ஸோ அதர்வைஸ் கம்ப்யூட்டர் டைம்ஸ்ல கிளவுட் பேஸ்ட் ரெக்கார்டு கீப்பிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் சர்வரை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொருக்கும் சென்ட்ரலைஸ் சர்வர் இருக்கு. ஸ்டேட் பேங்க்கு தனியா செப்பரேட் சர்வர் இருக்கு, செப்பரேட்டா சர்வரை மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க சர்வரை டைப் பண்ணி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லா பேங்க் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்க ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்க. எல்லா பேங்க்கும் தனி செப்பரேட் சர்வர் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸ்டேட் பேங்க் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா செப்பரேட்டா என்ன பண்றாங்க சர்வர் மெயின்டைன் பண்றாங்க. 2005 பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங், மொபைல் பேங்கிங் அப்படிங்கிறத ஐசிசி பேங்க் தான் முதல்ல லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆஃப்டர் 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் பேங்க் லான்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. கவர்மெண்ட் பேங்க்ல ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ல லான்ச் பண்ணி ஸ்டேட் பேங்க் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்றது, ஆன்லைன் பேங்க் யூஸ் பண்றது, நெட் பேங்கிங் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ஐசிசி பேங்க் தனி சர்வர் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க டைப் பண்ணி ஐசிசி பேங்க் சர்வர் டைப் பண்ணி ஸ்டேட் பேங்க் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் பேங்க் என்ன பண்ணாங்க தனியாக சென்ட்ரலைஸ் சர்வர் தனியாக கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. நம்ம ஒவ்வொரு பேங்க்கும் தனி செப்பரேட் சர்வர் இருக்கு. ஸோ அதான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா கிளவுட் பேஸ்ட் ரெக்கார்டு கீப்பிங் அப்படின்னு என்ன பண்றோம். ERP is used by large organizations who have multiple offices and branches. Best suitable for multiple branches, multiple business, including international business. So foreign branch யாரையாவது அதுக்கு அவங்க கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெயினா வந்து ERP சாஃப்ட்வேர் மெயினா யூஸ் ஆகும். So it's very usable to branch accounting business. So அவங்களுக்கு மெயினா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So next கமர்ஸ் கஸ்டம் அக்கௌண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர். ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருப்பேன் கமர்ஷியலி ஆஃப் த ஷெல்ஃப். ஸோ இது பேசிக் மீனிங் தான் கமர்ஷியலி ஆஃப் த செல்ஃப். கமர்ஷியலி ஆஃப் த செல்ஃப் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில் ஜென்ரேட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கண்டக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட டிவைஸ் கையில் வச்சிருப்பாங்க. இட் இஸ் போர்ட்டபிள் டிவைஸ். டேலி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆல்சோ போர்ட்டபிள் டிவைஸ். டேலி நம்ம சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ண அவசியம் இல்லை. அந்த பேக்கேஜை மட்டும் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ண பென்ட்ரைவ் வச்சிருந்தா கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து போர்ட்டபிள் டிவைஸ் சிஸ்டம்ல உள்ள ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து தவிர அதர் போர்ட்டபிள் டிவைஸ் செப்பரேட் டிவைஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா போர்ட்டபிள் டிவைஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து கண்டக்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு பில்லை ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ண என்ன பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் அந்த பிஆர்சில போய் அந்த டிவைஸை மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க சிஸ்டம்ல இன்க்ளூட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க ரெக்கார்ட் ஆப்ல கேதர் பண்ணிக்கிறாங்க, காப்பி பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் கால்ட் அஸ் கமர்ஷியலி ஆஃப் த செல்ஃப். ஸோ கஸ்டமைஸா அவன் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். This approach is usually taken when an entry's needs are specific that they cannot be met by a COTS, commercially off the shelf or ERP package. ERP package-ல இதை இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிஸ்டமைஸ் தான் மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஸோ கையில போர்ட்டபிள் டிவைஸ் இருக்கும், டிக்கெட் செக்கர் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களோட இதை பார்த்தீங்கன்னா மெயின் என்ன என்டர் பண்ணிக்குவாங்க. எத்தனை டிக்கெட்டிங் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்க என்ன பண்ணிக்குவாங்கன்னா ஃபைனலா அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட டேட்டா ஆஃப்லாம் கேதர் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் accounting software. It is one of the best usable accounting software in Indian level. Indian level la நம்ம business people பாத்தீங்கன்னா மெயின் அந்த அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்றாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டேலி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் ஃபுல்லாமே நம்ம. ஸோ அதர்வைஸ் ஐ ஜஸ்ட் சிம்பிள் வியூ கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் சிம்பிள் வியூ ஆஃப் ப்ராஃபிட் புக்ஸ், பிஸி அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர், மார்க் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர், ஜோகோ புக்ஸ்,
கிளிக் அக்கௌண்ட், குவிக் புக்ஸ் எக்ஸெட்ரா நிறைய அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. நான் பெஸ்ட் ஈஸியா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா கூட அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் கூட இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வி see about Profit Books. Profit Books is a cloud accounting software specifically designed for small business. Creating purchase orders, businesses can easily email them to their vendors by using Profit Books accounting software. So, Profit Books is the main best example, main benefit பார்த்தீங்கன்னா SME, small medium enterprises மெயினா யூஸபிளா இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் Profit Books சொல்லுவாங்க. பர்ச்சேஸ் ஆர்டரை மெயினா ஈஸியா கிரியேட் பண்ணி கஸ்டமருக்கு மெயின்டம் ஈஸியா இமெயில் ஜென்ரேட் பண்ணும் த்ரூ ஆன்லைன் மூலமா. ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ற மெயினா ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ராஃபிட் புக் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் மீன் பண்றாங்க. இந்த ப்ராஃபிட் புக் அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதுல மெயினா பார்த்தீங்கன்னா இன்கம், எக்ஸ்பென்சஸ், பேங்கிங், ஸோ இதெல்லாம் ஈஸியா யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. இன்கம், எக்ஸ்பென்சஸ், பேங்கிங், அக்கௌண்டிங், இன்வென்டரி, ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செப்பரேட்டா என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு மொபைல பார்த்துருப்பீங்க, மொபைல நமக்கு ஒரு ஆப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னா சிம்பிளா இது மொபைல் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிம்பிளா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செப்பரேட்டா என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஒவ்வொரு மெனு வைஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க, விசார்டா கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. ஈஸியா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். லாஸ்ட் ஒன் பேரோல் இருக்கும். பேரோல் வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் புக்ல ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். இப்போ எம்ப்ளாய்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா சேலரி கிரெடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேரோலுங்கிற தனி வவுச்சர் கிரியேட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ பேசிக்கா உள்ளது. நெக்ஸ்ட் பிசி அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர். இட் இஸ் டெவலப்ட் பை பிசி இன்ஃபோடெக் பிரைவேட் லிமிடெட். இட் இஸ் அன் இன்டிகிரேட்டட் பிசினஸ் சாஃப்ட்வேர். இன்டிகிரேட்டட் மீன்ஸ் flexible இருக்கும். flexible இன்டிகிரேட் பண்ணிக்கலாம். flexible-ஆ இருக்கும். for manage their accounting, sales, purchase, VAT, CST, currency transaction. Currency transaction means, for example, we import or export their products, we receive dollar or otherwise pound. for என்ன மீன் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபாரின் கரன்சி என்ன பண்ணுவாங்க, அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபாரின் கரன்சி யூஏஇ கேள்விப்பட்டிருக்கோம். யூஏஇ மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்கன்னா ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களோட கரன்சி நம்ம கரன்சி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம இங்கேருந்து சேல்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராடக்டை அவங்களோட கரன்சி வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ அப்படிங்கிற மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கும். ஸோ அதுக்கு ஒன் ஆஃப் யூஸ் பண்றதா கரன்சின்னு சொல்லுவாங்க. மல்டிபிள் கரன்சி, மல்டி லெவல் கரன்சி சொல்லுவாங்க. டேலியில அவைலபிளா இருக்கு, எல்லா சாஃப்ட்வேரும் அவைலபிளா இருக்கு. இதுல பிஸி அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர்ல மெயினா ஈஸியா ப்ரொவைட் பண்ணுது. மல்டி கரன்சி ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் பேக்கேஜஸ், பில் ஆஃப் மெட்டீரியல். பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் மென்ஷன் பண்ணும். ப்ராடக்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் டேட், எக்ஸ்பைரி டேட் மென்ஷன் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிரெடிட் சேல்ஸ், கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணா பில் ஜென்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் என்னைக்கு பண்ணி முடிக்கிறாங்களோ அந்த டேட்ல எங்களுக்கு பில் கொடுங்க அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த டேட்ல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சேல்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டேட்டா ஃபிளெக்சிபிளா மாத்துறோம்னா அதுக்கு யூஸ் பண்றோம் தான் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ். இது மெயினா மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப. அண்ட் ஜிஎஸ்டி இன்வாய்சிங் ரிப்போர்ட்ஸ், மல்டி லொகேஷன் இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட். இட் இஸ் அவைலபிள் இன் 3 different editions: பேசிக் லெவல், ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் என்டர்பிரைஸ் லெவல். பேசிக் லெவல் for SME business, standard and enterprise levels is large scale business. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த பிஸி அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ பிஸி அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து அவங்களோட பேக்கேஜ் ஜிஎஸ்டி வந்து இன்க்ளூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்கிரீன்ஷாட் ஜிஎஸ்டி இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ பேக் என்ன இருக்க காரணம் மெயின் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அது இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பேன். நான் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணலாம், ஜிஎஸ்டி இன்க்ளூட் பண்ணல, இன்னும் வேட்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த 2 days முன்னாடி நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க. டெல்லியில பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஎம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பாத்தீங்க அப்படின்னா டீசலுக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா டீசல் ப்ராடக்ட்டுக்கு வேட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வரக்கூடிய வேட் டாக்ஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. கோவிட் பேண்டமிக் டைம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டீசல் ரேட் ப்ராடக்ட் அதிகம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த டைம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வேட் டாக்ஸ் ஸ்லாப் ரேட் ரெடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜிஎஸ்டி வந்து ஒன்லி ஃபார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ அவங்க ஸ்லாப் ரேட் அவங்க டிஃபைன் பண்றாங்க. அதனால இதுல பாத்தீங்கன்னா பினான்சியல் அக்கௌண்டிங், இன்வென்டரி மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மினிமம் இருப்பாங்க. இந்த பிஸி அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் பாத்தீங்கன்னா எதுல கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா விசுவல் பேசிக் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. நீங்க பிகாம் சிஸ்டம் தெரியும் நினைக்கிறேன், பிபி படிப்பீங்க, விசுவல் பேசிக் படிப்பீங்க. விசுவல் பேசிக் நீங்க ஃபைனல் செமஸ்டர்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். ஃபுல்லாமே மெனு பட்டன் தான். பட்டன் கிரியேட் பண்ணி அதுல நம்ம ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்றது. பட்டன் மூலமா பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபுல்லாமே விசார்ட் மாதிரி தான். ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ண நம்ம ரிப்போர்ட் வரணும், கிளிக் பண்ணா ஆட் பண்ணணும். கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, 5+5 கொடுத்தா 10 minutes வரணும். ஸோ அதுக்கு எந்த கோடிங் நான் டிபெண்ட் பண்ணல. ஆல்ரெடி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, 3 different கோடிங் கிரியேட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அந்த மதர் போல ஐசி ப்ராசஸர் இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த ப்ராசஸர் என்ன பண்ணுவோம், ஃபங்க்ஷன் பண்ணி நம்ம ரிசல்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணும். இதெல்லாம் வித்தின் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல வரணும். நமக்கு வந்து 5+5 கொடுத்தா 10 minutes ஆன்சர் வரணும். ஒரு 2 minutes அப்புறம் 5 minutes அப்புறம் ஆன்சர் வரணும். இட் இஸ் நாட் சிஸ்டம் வேலை ஃபங்க்ஷன் ஆகலை. ஸோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லா சாஃப்ட்வேரும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்கா சி ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க.
ஃப்ரண்ட் எண்ட் சொல்லுவாங்க. ஃப்ரண்ட் எண்ட் மீன்ஸ் பண்ணி பார்க்குறோம். அது சொல்லலாம் விசுவல் பேசிக் ஜென்ரேட் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த பட்டன் கிரியேட் பண்றது, விசுவல் பேசிக், டாட் நெட். இப்போ உங்க சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆஃப்லைன்ல இருக்கு அப்படின்னா விசுவல் பேசிக் யூஸ் பண்ணாலே போகும். ஆன்லைன்ல மாத்த போறீங்க அப்படின்னா பிபி டாட் நெட், ஏஎஸ்பி டாட் நெட், சிஎஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஜாவாக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண சாம்சங் மொபைல் பார்த்துருப்பீங்க. அது எல்லாமே ஜாவா பேஸ்டு ஓஎஸ் தான். ஸோ எல்லாமே ஐடிக்கு பீப்புள் என்ன பண்ணுவோம், உட்காந்து ஒவ்வொரு ஐடி கம்பெனிலையும் ஒவ்வொரு பிசினஸ் தேவையான அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்றது மெயினாக தெரியும். இப்போ நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கெட் சார்ஜுக்கு 6,000 சார்ஜ் பண்றாங்க. சாதாரண ஒரு ஆஃப்லைன் யூஸ் கூட சிஸ்டம்ல மட்டும் தான் பார்க்க முடியும், ஆன்லைன்ல பார்க்க முடியாம ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது. சிஸ்டம்குள்ள நம்ம என்ன ரிப்போர்ட் தான் ஜென்ரேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிசிஏ முடிச்சவங்க என்ன பண்றாங்க, பிசிஏ முடிச்சவங்க பிகாம்சிஏ படிச்சவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க, 6,000 சார்ஜ் பண்றாங்க. ஸோ அதில் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா திரும்ப அப்டேட் பண்றது கொடுத்துருவாங்க. 1 year தான் வேலிடிட்டி, அதுக்கப்புறம் திரும்ப நீங்க அப்டேட் பண்ணணும், எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. 6,000 சாஃப்ட்வேர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இயர்லி ஒன்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2,000 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அப்டேட் பண்றதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா என்ன ஆகும், இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் ஃபினிஷிங் ஆகி போகுது அப்படின்னா, டேட் க்ளோஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா அப்டேட் பண்ணா கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஐடி கம்பெனியை கண்டிப்பா கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க ப்ரோக்ராமை கான்டாக்ட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணுங்க, பில் ஜென்ரேட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா ஜஸ்ட் போய் கிளிக் பண்ண எக்ஸ்ட்ரா 1 year டேட்டா மட்டும் மாத்திடுவாங்க. ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு. இப்போ நீங்க பைக் வாங்குறீங்க அப்படின்னா பைக் சேல்ஸ் பண்றத விட சர்வீஸ் பண்றதா அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு டூ வீலர் கம்பெனிக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் பண்ற காஸ்ட் தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இஸ் டெவலப்ட் பை மார்க் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் பிரைவேட் லிமிடெட். இட் இஸ் சிம்பிள் டு யூஸ் SME and easy to configure and flexible in customization. Configuration means டேலியில மெயினா ஃபாலோ பண்ணணும்னா நமக்கு எந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் வரணும், ரிப்போர்ட்ல எங்க பாத்தீங்கன்னா ரைட் கார்னர்ல பாட்டம்ல ரைட் கார்னர்ல இருக்கும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்லயும் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வரணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜென்ரலி அக்செப்டட் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் கேப்னு சொல்லுவாங்க. அது மூலம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட்ல இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கணும் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்ஃபிகரேஷன் மூலம் என்ன பண்ணிக்கலாம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபிளெக்சிபிள் அண்ட் கஸ்டமைசேஷன் அப்படிங்கிறதா. கஸ்டமைசேஷன் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம், நமக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூசர் கேன் கம்ப்ளீட் பேரோல் ப்ராசஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியும். அப்புறம் ஜிஎஸ்டி பில்லிங் டு ஃபைலிங், ஜிஎஸ்டி பில் கிரியேட் பண்ணி டாக்ஸ் ஃபைலிங் பண்ண முடியாது. ஜிஎஸ்டி பில்லிங் டு ஃபைலிங் டைரக்டா டாக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் அனுப்ப முடியும். நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டியை ஃபைல் பண்ண முடியும். பார்கோட் மேனேஜ்மெண்ட், இதுல பார்கோட் ஜென்ரேட் பண்றது, பார்கோட் கிரியேட் பண்றது. இப்போ போன்ல கியூஆர் கோட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நம்ம அசம்பிள் கிரியேட் பண்ண கூட என்ன பண்ணிக்கலாம், கியூஆர் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன்ல வியூ பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ஒரு கியூஆர் கோட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்கோட் மேனேஜ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா மெயின்ல இருக்கும். ஸோ பார்கோட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்கோட் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் மார்க் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ். இதுல அதே மாதிரி சேம்பிள் தான் விசுவல் பேசிக் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ பேசிக் வந்து இதுல ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து விசுவல் பேசிக், பேக் எண்ட் வந்து C++ யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க. ஸோ எல்லாமே ஃபுல்லா கஸ்டமைஸா பாருங்க. சேல், பர்ச்சேஸ், சலான், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் என்ட்ரி, பர்ச்சேஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே விசுவல் பேசிக் யூஸ் பண்ணி தான் ஃபுல்லா பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து மொபைல யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, லாஸ்ட் காமிச்சாங்க நியூலி லான்ச்டு மொபைல்ல நீங்க என்ன பண்ண முடியும், யூஸ் பண்ண முடியும்னு காமிச்சிருக்காங்க. மார்க் ஆர்டர் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன். ஸோ ஆண்ட்ராய்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அப்டேட் பண்ண போறாங்க. அதை எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜோகோ புக்ஸ், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஆன்லைன் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர். ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அதுவும் தனியாக என்ன பண்ணீங்க செப்பரேட்டா கோட் பண்ணிருக்கேன் நான். இது எல்லா கம்பெனிலையும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட் சாஃப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு நீங்க பேசிக்கா டேலி படிச்சா மட்டும் தான் இந்த யூஸ் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு எல்லாமே டேலி பேஸ்டா இருக்கும். அந்த லே அவுட் மட்டும் தான் மாறும், மாடல் மட்டும் தான் உங்களுக்கு மாறும். ஆட்டோமேட்டிக் பேங்க் ஃபீட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் நோட்டிபிகேஷன். ஸோ பேங்க்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். இப்போ மொபைல் உங்களுக்காக நீ ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த மெசேஜ் மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டம்ல நமக்கு நம்ம சாஃப்ட்வேர்ல ஆட்டோமேட்டிக் பேங்க் ஃபீட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் நோட்டிபிகேஷன் எல்லாமே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் விசிபிள் ஆயிரும். ஆன்லைன் கொலாபரேஷன் வித் கஸ்டமர்ஸ்க்குள்ள ஆன்லைன் கொலாபரேஷன். இட் மீன்ஸ் CRM, கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். இது இப்போ நியூலி நம்ம என்ன நேம் லான்ச் பண்றோம் அப்படின்னா ECRM சொல்றாங்க, எலக்ட்ரானிக் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அது இதுல ஜோகோ புக்ஸ்ல பாசிபிள். இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட், ஆன்லைன் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் டு ட்ராக் அவர் இன்வென்ட்ரி ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ஜோகோ புக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வியூ. இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். இது ஃபுல்லாமே நமக்கு அந்த யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காது, கொஞ்சம் கஸ்டமைஸா கோடிங் டெவலப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணி கொஞ்சம் லார்ஜ் ஸ்கேல் பிசினஸ்க்கு மெயினா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த ஜோகோ புக்ஸ் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் பிசினஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் யூஸ் பண்ணது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். நிறைய கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணும். செப்பரேட் ட்ரைனிங் ஃபார் ஜோகோ புக்ஸ்.
ஜோகோ புக்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு செப்பரேட்டா அவன் ட்ரைனிங் எடுத்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லிக் அக்கௌண்டன்ட். ஸ்லிக் அக்கௌண்ட் சிம்பிள் ஜிஎஸ்டி அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர். இஸ் ஒன் ஆஃப் த சிம்பிள் ஜிஎஸ்டி அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர். இப்போ நெட்ல நீங்க அவைலபிளா பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு, ஜிஎஸ்டி கால்குலேட் பண்றதுக்கு செப்பரேட் சாஃப்ட்வேர் தனியா இருக்கு. ஜிஎஸ்டி கால்குலேட்டர், GST software separately available in the online version. Very cheap and affordable price. GST enabled invoicing and billing, income and expenses management, bank integration and reconciliation, purchase order and warehouse management. Warehouse means godown maintenance. For example, export பண்ற ப்ராடக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா செப்பரேட் என்ன பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு ஹார்பர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு வேர் ஹவுஸ் என்ன லீஸ் எடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராக்கர் ஷாப் என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டிப்பா ஒரு குடோன் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. கிராக்கர் பைரட்ஸ் கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவாங்க, குடோன் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. சேம் ஆல்சோ இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ற பிசினஸ் ப்ராடக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் இருப்பாங்களா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தனியா என்ன பண்ணுவாங்க, அவைலபிள் இன் தி warehouse management. Tally also provides a godown. Its name as godown management. தனியா Tally ல இருக்கு. It's warehouse management, inventory management, multi-user facility. Multi-user means Tally is one of the multi-user. Single user means single software, single one-time user. Multi-user means you can use any software. For example, இப்போ நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் யூஸ் பண்றோம், வேர்ட், எக்ஸல், பவர்பாயிண்ட் யூஸ் பண்றீங்க, இது ஃபுல்லாமே மல்டி யூசர் தான். மல்டி யூசர் மீன்ஸ் ஒருத்தங்க சாஃப்ட்வேர் வாங்கியிருப்பாங்க, நீங்க காப்பி பண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. யூ ஆர் நாட் ஆத்தரைஸ்டு டீலர் டு யூஸ் அந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றதுக்கு. யூ ஆர் நாட் ஆத்தரைஸ்டு டீலர், நீங்க ஆத்தரைஸ்டு டீலர் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் நாட், அதான் என்ன சொல்றோம், மல்டி யூசர் பாசிபிலிட்டி. இன்வாய்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ட்ராக்கிங், பட்ஜெட்டிங் அண்ட் ஃபினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இட் இஸ் அவைலபிள் இன் தி ஸ்லிக் அக்கௌண்ட். இட் இஸ் ஸ்லைட் வியூ ஆஃப் ஸ்லிக் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர். இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட், கன்செஷன், ஹார்மோன் சிஸ்டம், நியூமரிக்கல் நம்பர். ஜிஎஸ்டில மெயினாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய கன்செஷன் நம்பர், ஸ்லாப் ரேட்டு, ஸோ எஸ்ஜிஎஸ்டி, சிஜிஎஸ்டி, ஐஜிஎஸ்டி எல்லாமே செப்பரேட்டாக கால்குலேட் பண்ணி உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் ஃபார்மெட்ல ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ இதில் எல்லாமே தனித்தனி செப்பரேட் மெனுவாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஈஸியாக நம்ம டேக்ஸ் ஃபைலிங் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், குவிக் புக்ஸ் designed by Intuit Inc. for SME business. Intuit Inc. Corporation Private Limited. So ஐடி கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா குவிக் புக்ஸ்ங்கிற அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணிருக்காங்க. இட் இஸ் an ஆன்லைன் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர். It helps manage day-to-day accounting activities, transaction bills, invoicing, and budgeting with mobile support. The QuickBooks software ஆப்பிள் ஃபோன் யூசருக்கு இருக்கு, ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் யூஸ் இருக்கு, iOS and Android users மொபைல் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். QuickBooks software. It is a mobile view of QuickBooks அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர். மொபைல இன்ஸ்டால் பண்ணி மொபைல நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம், மொபைல பேமெண்ட் பே பண்ணிக்கலாம், மொபைல் நம்ம பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி அந்த கார்டு ஷாப்பிங் மிஷின், POS பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் மிஷின் சொல்லுவாங்க, POS சொல்லுவாங்க, அதை மொபைல கனெக்ட் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் மொபைல் மூலமா ஃபார் போத் iOS யூசர் அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு யூசர். QuickBooks சாஃப்ட்வேர். நெக்ஸ்ட், வேவ் அக்கௌண்டிங். வேவ் இஸ் a free cloud accounting software for small business. It is based on Tally. Tally மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணி வெர்ஷன் வரும். Tally ERP GST டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா எஜுகேஷன் வெர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதுல 3 வெர்ஷன் இருக்கும். Tally வந்து எஜுகேஷன் வெர்ஷன், சில்வர், கோல்டு, பிளாட்டினம் சொல்லுவாங்க. எஜுகேஷன் டோட்டலி ஃப்ரீ. சில்வர், கோல்டு, பிளாட்டினம் வந்து பிசினஸ் பொறுத்து சர்வர் மெயின்டைன் பண்றது உங்களுக்கு பேக்கேஜ் வேல்யூ அமௌண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதே பேஸ்ல வேவ் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இட் இஸ் ஃப்ரீ ஆன்லைன் சாஃப்ட்வேர். It is a secure and popular accounting solution to manage day-to-day business transactions, ensure multiple bank and credit card transactions, ensure data transaction, makes tax scanning easier. Easy tax கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஆன்லைன் பேமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃப்ரீ எஜுகேஷன் வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இதுல ஃப்ரீ அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்றாங்க பேரு. Tally வந்து எஜுகேஷன் வெர்ஷன் நேம்ல இருக்கும். இதுல ஃப்ரீ வெர்ஷன் அக்கௌண்டிங் ஃப்ரீ சொல்றாங்க. அதுல மொத்தம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா Tallyல வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் பேசிக் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் என்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் தி வேவ் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர். மொபைல் வியூல இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னா வேவ் அக்கௌண்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ஆப்ஸ் சொல்லுவோம். நம்ம சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணா சாஃப்ட்வேர் மெயினா சொல்லுவாங்க. இப்போ சிஸ்டம்லேயே ஆப்ஸ் கிரியேட் பண்றது விண்டோஸ் இருந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அது வந்து ஆப்ஸ் தான் காமிக்காது, அப்ளிகேஷன் காமிக்கும். ஸோ நம்ம மொபைலையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், NetSuite ERP. NetSuite ERPங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆரக்கிள் பேஸ்ட் உள்ள பிசினஸ். ஆரக்கிள் படிப்பீங்க, பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டிஜிட்டல் பேசிக் அப்புறம் ஆரக்கிள் படிப்பீங்க, SQL படிப்பீங்க, ஸ்ட்ரக்சர் query லாங்குவேஜ்ல ஆரக்கிள் படிப்பீங்க. ஸோ ஆரக்கிள் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா மல்டி டேட்டா ரெக்கார்ட், thousands ஆஃப் ரெக்கார்ட் மூவ்மெண்ட் எவ்வளோ பேக்கேஜ் ரெக்கார்ட்னா அதுக்கு மெயின் என்ன பண்றாங்க, ஆரக்கிள் மெயின் யூஸ் பண்றாங்க. NetSuite ERP is a cloud-based enterprise success planning software powered by Oracle. Oracle என்ன பண்ண NetSuite ERP சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க.
manages and automates various practical accounting areas such as finance, revenue, inventory orders, invoices, billing. CRM and e-commerce. E-commerce means online transaction. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு அமேசான்ல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அமேசான்ங்கிறது ஒரு மெர்ச்சன்ட் மாதிரி. மெர்ச்சன்ட் மீன்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம். பையருக்கும் செல்லருக்கும் இடையில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு டிவைஸ் தான். இப்போ டிவில ஆட் பாக்குறீங்க, அதே மாதிரி அமேசான் ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ற ஒரு ஆட் தான். ஆன்லைன் அட்வர்டைசிங் பண்றாங்க. அந்த ப்ராடக்ட் கிளிக் பண்ணா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஆன்லைன் ஷாப்பிங். பையருக்கும் செல்லருக்கும் இன்டர்மீடியட்டா இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இ-காமர்ஸ் நெட்ஃபிளிக்ஸ் பண்ண முடியும், ஆன்லைன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும், ஆன்லைன் ஷாப்பிங் கிரியேட் பண்ண முடியும், ஆன்லைன் CRM மெயின்டெனன்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும். It is available in the NetSuite ERP. It is a NetSuite ERP accounting package software screen view. So NetSuite ERP ல பாத்தீங்கன்னா full கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். Oracle based கோடிங் டெவலப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அதர்வைஸ் எல்லாமே செப்பரேட் மெனுவா கொடுத்துருப்பாங்க. மெனு ஃபார்மேட்ல மெனு பார்ல செப்பரேட்டா இண்டிவிஜுவலா கொடுத்து நம்ம கம்பேரிசன் டைம் எடுக்க முடியும். கம்பேரிட்டிவ் மீன்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயருக்கும் இந்த இயருக்கும் எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம், நம்ம இன்வென்ட்ரி எவ்வளவு இருக்கு, டோட்டல் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம் நம்ம. ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து சார்ட் வைஸாக பார்க்க முடியும். பர்சன்டேஜ் வைஸாகவும் டிஃபால்ட்டாக அது ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் HTPOS ஸ்மார்ட் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர். நேம் HTPOS, நாட் எக்ஸ்பென்ஷன் கிரியேஷன். காம்ப்ரிஹென்சிவ் அக்கௌண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பில்டிங் சாஃப்ட்வேர். காம்ப்ரிஹென்சிவ் அக்கௌண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பில்டிங் சாஃப்ட்வேர் especially for SME. SME is special create software that HTPOS. This popular name across industries such as retail and government shop, bookstores, electronic showrooms, copy cafe, and bistores, restaurants, backers, saloons, etc. So easy bill generate பண்றதுக்கும் HTPOS smart account software யூஸ் ஆகுது. இந்த gift card மேனேஜ் பண்றதுக்கு சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது. gift card, coupon card மேனேஜ் பண்றதுக்கு, டிஸ்கவுண்ட் கார்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So it is the overview. Electronics screen view share பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் தான் என்ன பண்ணிருக்கேன் HTPOS சாஃப்ட்வேர் காணும். ஸோ ஃபுல் பாருங்க அப்படின்னா பில் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப பாசிபிள் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் we see about mind before using account software. அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்க, ஒரு அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆர்டிகல்ல டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா first we see about consider your business requirements. நம்ம பிசினஸ்க்கு என்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது, என்னென்ன மாடல் ஜென்ரேட் பண்ண போறோம். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் என்ட்ரி, அதர்வைஸ் பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் என்ட்ரி, பேரோல் மெயின்டெனன்ஸ், எம்ப்ளாயி டேட்டா மெயின்டெனன்ஸ், கஸ்டமர் டேட்டா, பையர், ரெடி பர்ச்சேஸ் செப்பரேட்டா பண்ணணும். பிசினஸ்க்கு என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படுதோ எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம், மாடியூலா கிரியேட் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு மாடியூலா கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூசர் நேம் லாகின் கிரியேட் பண்ணி சொன்ன மாடியூல் உங்க பிசினஸ்க்கு எந்த மாதிரி யூசர் கிரியேட் பண்ண போறீங்க, எந்த மாதிரி யூசர் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் கிரியேட் பண்ண போறீங்க, மல்டி யூசரா சிங்கிள் யூசரா, என்ன மாதிரி பாஸ்வேர்ட் செக்யூர் என்ன மாதிரி செக்யூர் பண்ண போறீங்க. சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்க அக்கௌண்டிங் பேக்கேஜ் வந்து யாருக்கு பார்க்கலாம், யார் ஆத்தரைஸ் கொடுக்குறீங்க, யார் ஆத்தரைஸ் யூசர். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பிசினஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதை டிஃபைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளான் கிரியேட் பண்ணுவோம். அந்த பிளான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளான் லேஅவுட் சொல்றாங்களா, அதான் இல்லை கன்சிடர் யுவர் பிசினஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு லேஅவுட் கிரியேட் பண்ணுவோம். பிசினஸ் என்ன மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது, என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுது, சாஃப்ட்வேருக்கு என்ன மாதிரி நீட்ஸ் இருக்கு, நமக்கு என்ன மாதிரி ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ண போறோம், அது நம்ம யார்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னா சம் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடிட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஆடிட்டர் கன்சல்ட் பண்ணி தேவைப்படுது, உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ரிப்போர்ட் தேவைப்படுது, அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி நம்ம ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் கிளவுட் பேஸ்டு வெர்சஸ் ஆன் பிரமிசஸ். ஆஃப்லைன்ல பண்ண போறீங்களா, ஆன்லைன் மோட்ல பண்ண போறீங்களா, மல்டி பர்பஸா பார்க்க போறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டி பிரான்ச்சஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பா என்ன பண்ணியாகணும், சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியாகணும், ஒரே சர்வர்ல இன்க்ளூட் பண்ணியாகணும். எல்லா பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டையும் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி ஹெட் ஆஃபீஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணியாகணும். ஸோ டிபெண்டன்ட் பிரான்ச். ஸோ அந்த மாதிரி கிளவுட் பேஸ்ட் ரெக்கார்டு என்ன பண்ண போறீங்களா, சர்வர் உங்களுக்கு தேவைப்படுதா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்லைன் வெப்சைட் கிரியேட் கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணியாகணும், சர்வர்ல நம்ம ஒரு போஸ்ட் நேம் வாங்கிடும். .org வாங்க போறோம். நம்ம .in .in .edu ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா கிளவுட் பேஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம். நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்லைன் மோட், ஆஃப்லைன் மோட். ஸோ பேமெண்ட் POS பாயிண்ட் ஆஃப் அதை இன்க்ளூட் பண்ண போறீங்கன்னா ஸோ எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம கிளவுட் பேஸ்ங்கிறத நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல அதை டிசைட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் பட்ஜெட். நம்ம அக்கௌண்ட் பட்ஜெட், நம்ம கம்பெனிக்கு என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுது, இவ்வளவு பட்ஜெட் டிஃபைன் பண்ணலாமே. ஸோ இவ்வளவு காஸ்ட் ஒர்த்தபிளா இருக்குமா, இவ்வளவு காஸ்ட் கொடுத்து வாங்குறது நம்ம கம்பெனிக்கு சாஃப்ட்வேர்ல இருக்குமா. ஸோ பட்ஜெட் கிரியேட் பண்றோம். ஸோ பட்ஜெட் கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்றோம் நம்ம இதை ஃபாலோ பண்றோம். சார் வாய்ஸ் கேட்குதா சார்? சார்
Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Continue, sir. Okay, sir. Oh, thank you. Next, add-on features. I already about add-on features. Add-on features means students will also create that. Add-on course கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Add-on course means நம்ம ரெகுலர் டிகிரி படிக்கும்போது என்ன சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது add-on course சென்னை கிளாஸ் கோர்ஸ் டிப்ளமோ கோர்ஸ் ஆன் கோர்ஸ் மார்க்கெட். அதே மாதிரி add-on featuresங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி சாஃப்ட்வேர் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். அதே பெர்சன் நெட்ல போகணும். அவங்களுக்கு மெயினாக தெரிஞ்சிருக்கும். including I care about, I know about my brother, my brother. ஸோ ஜீரோ ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. அவங்க அப்டேட் வெர்ஷன்லாம் பார்த்துருக்கு. அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கேன். நம்ம அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல என்ன நெக்ஸ்ட் ஆட் ஃபீச்சர்ஸ் பிஃபோர் இம்ப்ளிமெண்ட் ஜிஎஸ்டி, ஆஃப்டர் இம்ப்ளிமெண்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எம்எஸ் ஒரு 2010 பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் எம்எஸ் டைப் பண்ண டாக்குமெண்ட் பிடிஎஃப் சேவ் பண்ணிக்கலாம். 2007 பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் இருக்காது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நெட்ல வந்து பிளக்இன் சேவர்ஸ் பிடிஎஃப் 2007 எம்எஸ் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆட்-ஆன் ஃபீச்சர்ஸ் பிளக்இன் வந்து மாதிரி இன்ஸ்டால் ஆகும். அதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க 2007 எக்ஸல், பவர் பாயிண்ட், வேர்டு நீங்க எதனா பண்றீங்க மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா சேவர்ஸ் கிளிக் பண்ணும்போது பிடிஎஃப் ஆட்டோமேட்டிக் Sir? Sir, my screen visible? Hello, sir? Yes, sir. Yes, sir. Sir, PPT தெரியுதா சார்? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. இல்ல பவர் பாயிண்ட் தெரியல சார். ஷேர் பண்ணுங்க சார். ஓகே சார். Sir, now is visible, sir? Yes, sir. Okay, sir. Okay. ஓகே சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆட்-ஆன் ஃபீச்சர்ஸ் மீனிங் அதான். ஸோ ஆட்-ஆன் ஃபீச்சர்ஸ்ல வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போறோம், அது என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ண போறோம், என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஆட்-ஆன் ஃபீச்சர்ஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். அக்கௌண்டன்ஸ் ஒப்பீனியன், ஐ டெல் அபவுட் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன். ஆடிட்டர், அக்கௌண்டன்ட் வந்து எந்த மாதிரிலாம் மாடல் கிரியேட் பண்றாங்க, எந்த மாதிரி பில் ஜென்ரேட் பண்ண போறாங்க, ஒரு ஆடிட்டர் வந்து என்ன மாதிரி ரிப்போர்ட் வந்து டிஃபைன் பண்றாங்க. அப்புறம் அக்கௌண்டன்ட் ஆடிட்டர் டைரக்டர் கான்டாக்ட் ஒன்லி ஃபார் அக்கௌண்டன்ட் ஆடிட்டர் தான் டைரக்ட் கான்டாக்ட் இருக்கும். ஒரு பிசினஸ் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க, பிசினஸ் பீப்புள் வந்து டைரக்டா டாக்ஸ் அத்தாரிட்டியோ இல்ல ஆடிட்டரை கான்டாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணி டைப் பண்ணிடுவாங்க. டைப் பண்ணி அவங்களுக்கு இன்ட்ரூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஆடிட்டருக்கு வந்து என்ன மாதிரி டிஃபைன் ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அக்கௌண்டன்ஸ் ஒப்பீனியன். அக்கௌண்டன்ஸ் வந்து என்ன மாதிரிலாம் மாடல் வேணும், உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பில் ஜென்ரேட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நம்ம சிஸ்டம் வைஸா மாத்தணும் அப்படின்னா இது நமக்கு ஈஸியா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா கிரியேட் பண்றதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படிங்கிறத பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்டன்ஸ் ஒப்பீனியன்ல அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் நம்ம சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பண்ணக்கூடிய பேசிக் 5 கேட்டகரி. இந்த 5 கேட்டகரியை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு பிசினஸ் பீப்புள் நீங்க ஃபியூச்சர்ல பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி இந்த பேசிக் 5 கேட்டகரியை ஃபாலோ பண்ணா போதும் ஒரு அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். பிகாம்சி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வெளியே பர்ச்சேஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது. நம்மளே என்ன பண்ணிக்கலாம், விசுவல் பேசிக் மூலமா ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் டேலியில உள்ள எஜுகேஷனே போதுமானது. நமக்கு எஜுகேஷனே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிஃப்ட் ஷாப்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்க, டேலியில தான் பில் போடுறாங்க. ஜஸ்ட் அவங்க பில் போட்டு சேல்ஸ் என்ட்ரி போட்டோன்னே பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பில் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும், அதுல போய் சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க. நான் ஒவ்வொரு நான் என்ன என்ட்ரி போட பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பில் ஜென்ரேட் ஆகணும். ஸோ அதை பார் கோட் இன்க்ளூட் பண்ணி எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீ வெர்ஷன்ல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அவைலபிள். This is the basic of choosing accounting software. So next we see about Tally. Tally பத்தி நம்ம பேசிக் வி பார்க்க போறோம்னா இது brief introduction, ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு 10 அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரோஸ் பண்ணி சிம்பிள் இன்ட்ரோஸ் கொடுத்துருக்கேன். டேலியை பத்தி உங்களுக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்கல நான் என்ன, ஏன்னா நம்ம அதான் நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பார்க்க போறோம், ஃபுல்லா பார்க்க போறோம்னா இது பேசிக்கா உள்ள அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேரோட பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். ஸோ நீங்க டெய்லி ஃபாலோ பண்ண நல்லா இருக்கும். உங்களோட பிசினஸ்ல என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பேசிக்கா டேலி படிச்சா மட்டும் தான் முடியும். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பேசிக் சாஃப்ட்வேர். ஸோ அதை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணா மட்டும் தான் முடியும். வெளியே செப்பரேட்டா ஒரு கம்ப்யூட்டர் படிச்சவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. வெளியே எதுவுமே நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா செப்பரேட்டா நம்ம அமௌண்ட் பே பண்ணி படிக்கணும் அவசியம் இல்லை. சர்டிஃபிகேட் தான் மெயினாக எல்லா இன்டர்வியூலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்வியூ கால் பண்றாங்கன்னா பிகாம் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தே ஆர் ப்ரிஃபர் ஒன்லி ஃபார் டேலி பீப்புள். டேலி எஜுகேஷன் முடிச்சவங்க தான் என்ன பண்ண ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. ஸோ அதுல மெயினா பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்களே என்ன பண்ணிக்கலாம், செல்ஃபா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். நிறைய யூடியூப் நிறைய அவைலபிளா இருக்கு. சர்டிஃபைடா படிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு
சர்டிஃபிகேட் இருந்தா மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்றாங்க. டேலி தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்றாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வெளியே ட்ரைனிங் தனியாக பிரைவேட்டா படிக்கிறோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனி டவுட் in this accounting software. So next we include the tally package. So இது வரைக்கும் பார்த்த ஏதாச்சும் சிம்பிள் டவுட் இருந்தால் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க ஆஸ்க் பண்ணி கேட்கலாம். எனி டவுட் எனி கிளாரிஃபிகேஷன் டு இன்ஸ்ட்ரக்ட் டைரக்ட்லி. சார் சொல்லுங்க சார். Sir. சார் Students, if you have any doubt, you can ask me and put it in the chat box. Students? Nothing, sir. Only accounting. Sir, Tell. சார் இன்னைக்கு வந்து நான் வெறும் அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ட்ரோ மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டேலி ஃபர்ஸ்ட் வியூல இருந்து ஆரம்பிச்சு வந்து டுமாரோ எல்லாமே ஃபுல்லாக ஆரம்பிச்சு. வேற யாருக்கும் டவுட் இருக்காப்பா? Hello, students. Students, if you have any doubt, you can ask. And put it in the chat box. Direct கூட கேட்கலாம். And direct கேட்கனா raise your hands, we will unmute you. அனியன்டா சார் இன்னைக்கு ஃபுல்லா தியரிட்டிக்கல் ஓரியன்டட் முடிச்சா சார்? ஆமா சார், ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் சார். டேலி இன்னும் ஆரம்பிக்கல. ஓகே டைரக்டா டேலி சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து நல்லா இருக்காதா? என்னன்னா சாஃப்ட்வேர் அவைலபிள். ஓகே சார், ஓகே. கண்டிப்பா சார். டைம் 11:30 ஃபாலோ டேலி இன்ட்ரோ கொடுத்தோட நீங்க ஆரம்பிச்சேன். ஆரம்பிச்சேன்னா ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டே ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டே வந்தப்பே அவங்கள இது பண்ணியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ மட்டும் தெரிஞ்சாங்க. வேற யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? ஹலோ சார் கேக்குதுங்களா? சார் கேக்குது சார். He has finished now, sir. He has finished. Question session is going on, sir. சார் நான் இன்னைக்கு ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் சார். அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்படின்னு இன்ட்ரோ மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் சார். டேலி இன்னும் அந்த ஓப்பன் பண்ணி வியூ பண்ணி பசங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ மட்டும் அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கேன் சார். என்னென்ன அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேர் அவைலபிளாக இருக்கு அப்படிங்கிற இன்ட்ரோ மட்டும் ஃபுல்லாக வியூ பண்ணிருக்கேன். ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார். எஸ் சார் சொல்லுங்க சார். கேக்குதுங்களா? கேக்குது சார். எஸ் சார் கேக்குது சார். தேங்க் யூ சார். இன்னைக்கு நீங்க தியரிட்டிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. நாளைக்குல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேப்டாப் கண்டிப்பா சார். அப்படித்தானுங்களா சார்? ஆமா. லேப்டாப் இருந்தாதான் வாய்ஸ் இருக்கும். அவங்க டைரக்டா வாய்ஸ் பிரேக் ஆகிட்டே இருக்கு. லேப்டாப் கொண்டு வந்துங்க. நெட்வொர்க் இஷ்யூ சார். ஓகே சார். ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாளைல இருந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே லேப்டாப் கொண்டு வந்துருங்க. ஸோ லேப்டாப் இருந்தால் தான் உனக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தா தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஈஸியாக இருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் தான். ஜஸ்ட் வந்து டெய்லி வந்து லெக்சர் கொடுக்க மாட்டாங்க சார். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் அதை என்ன செய்யணும், ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். மணி சார், ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் வச்சிருக்கீங்களா ஆன்லைன்ல சென்ட் பண்ண மாதிரி டேலி சாஃப்ட்வேர்? இருக்கு சார். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சார். என்கிட்ட இருக்கு சார். அதைத்தான் எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லேப்டாப் யார் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு நல்லது. நீங்க செல்வகுமா சாருக்கு அனுப்புறீங்களா? அனுப்புறேன் சார். 2 சாஃப்ட்வேர் இருக்கு சார். ஒன்று வந்து டேலி 9 இருக்கு சார். அது வந்து இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு ஆன்லைன் தேவைப்படாது. இந்த டேலி ஜிஎஸ்டியோட ஒன்று இருக்கு சார். அது இன்ஸ்டால் பண்ணா கண்டிப்பா ஆன்லைன் தேவைப்படும். நெட் இருந்தா மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் சார். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நெட் கனெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அது பிரச்சனை. இப்போ போன்ல நெட் கனெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க, பிரச்சனை இல்ல. நீங்க இருந்தாலும் 2 சாஃப்ட்வேருமே செல்வகுமா சாருக்கு ஷேர் பண்ணிருங்க சார். அவங்க அந்த கிளாஸ் கொடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. கண்டிப்பா. சோ
கிளாஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் வந்திருக்கா வராதவங்க கண்டிப்பா அட்டெண்டன்ஸ் கொடுங்க. அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணல அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்டிமேட் பண்ணுங்க. நீங்க இன்னைக்கு ஈவினிங்க்குள்ள எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். இல்ல அப்படின்னா நீங்க தான் எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிக்டா பேசுங்க. ஏன் வரல, அவங்களுக்காக தான் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்துறோம். இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஃபேக்கல்டி அட்வைசரும் கிளாஸ் கொண்டு என்கிட்ட சொல்லவே கூடாது. ஸோ கட்டாயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிருக்கணும். அப்படி அட்டன் பண்ணலாம் ஏன் சொல்லி ரீசன் கேட்டு நாளைல இருந்து ஒழுங்கா கிளாஸ் அட்டன் பண்ண சொல்லுங்க. ஸோ இது கிளாஸ் கொண்டு உங்க எல்லா கம்யூனிகேஷன் ரீச் ஆகணும். ஓகே சார். சார் கிளாஸ் கோஆர்டினேட்டர் நாளைல இருந்து பவர் பாயிண்ட் இல்லாம டைரக்டா நான் டேலில பாடி காமிச்சேன் சார். ஓகே சார், நீங்க சாஃப்ட்வேர் கொடுத்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணி ஓகே சார் கண்டிப்பா சார். மணியன் சார் நீங்க சாஃப்ட்வேர் நீங்க சென்ட் பண்ணிருங்க. நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்குவாங்க பசங்க. கண்டிப்பா சாருக்கு நான் மெயில் அனுப்பிறேன் சார். சொல்லுங்க சார் அனுப்பிறேன். இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. நாளைக்கு ஓபன் பண்ணி வொர்க் அவுட் பண்ணி ஓகே சார். ஓகே லிங்க் எனக்கு அனுப்பி விடுங்க. ஈவினிங்ல நான் வசங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன் சார். கண்டிப்பா சார். நான் இது பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி சார். இன்னைக்கு வந்து கண்டிப்பா ஹேண்டில் பண்ணதுக்கு. சாப்பிட்றவங்க ஓகே வைன் இது அடுத்து போயிடலாமா சார்? ஓகே சார். ஓகே தேங்க்யூ சார். சொல்லுங்க சார். தேங்க்யூ so much. ராமகிருஷ்ணன் சார். பிரீத்தி தேங்க்யூ சார். சார் ரொம்ப தேங்க்யூ சார். ஓகே தேங்க்யூ Sir, அந்த அடுத்து வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் பேசுபா. thank you, sir, for your guidelines. The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. Then I welcome Mr. P. Ramakrishnan, Assistant Professor, Department of Commerce, KBS Curry, to deliver vote of thanks. Sir, thank you, sir. Hello. Thank you. Yeah, present. Good morning to one and all present here. I have immense pleasure to propose thanks for the students training program on Tally ERP 9. First of all, I would like to thank the management committee, Chancellor sir, President sir, Vice President sir, Vice Chancellor sir, Registrar sir, for permitting us to conduct this kind of program for the benefit of the students to enrich their knowledge. Then it is my privilege to thank our Deputy Dean Madam Dr. R. Viji and our Head of the Department Dr. G. Ramesh Pandey sir for organizing the program in an effective way. Next, I am happy to thank today program research person Mr. Manigandan, Assistant Professor Ayanada Janayamal College, Sivagasi, for having accepted our invitation and responded here with his busy schedule. He came here and gave a notice a lecture which was very informative and useful one. Thank you, sir, for spending your valuable time, sir, with us. Thank you. It is my pleasure to thank the coordinators and the faculty members of Curry KBS of this event for the endless support to conduct this program in a successful way. Without participants, the program cannot get Himalayan success. I extend my sincere and heartfelt thanks to all the participants and students who are attending this program to get into the great success. Last but not least, I thank one and all present here. Thank you for giving an opportunity, sir. Thank you, sir. Sir, Thank you, sir. Thank you, sir. ஓகே Thank you, sir. Okay, Thank you, தேங்க்யூ sir. தேங்க்யூ Thank you, the anchor, the comparer. Thank you, sir. Okay, sir. ரைட் அப் பண்ணிரலாமா? Sure, sir. Thank you, sir. Sir, Kachadi, sir. Okay, sir. Sir, Okay. okay, sir. Thank you. Okay. Okay, you can leave all. Students, thank you.